ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି। କୋଟି ଜନମର କଳସ କାଳି ମା, କୋଟି ଜନମର କଳସ କାଳି ମା, ନିମିଷକେ ଯିବ ଚାଲି ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି। ଏ ଦେହ ଦାଦର ତରି ଅବୁଝ ମନ ନାହୁରି, କେମିତି ହେବି ମୋ ପାରି ବେଳ ତ ଯାଉଛି ସରି। ଏ ଦେହ ଦାଦର ତରି ଅବୁଝ ମନ ନାହୁରି, କେମିତି ହେବି ମୋ ପାରି ବେଳ ତ ଯାଉଛି ସରି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ରତନ ମାଣିକ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ରତନ ମାଣିକ, ଲୋଡ଼ା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି। ଦୁଃଖର ବିଷମ ତାତି ନିରାଶା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ସୁଖର ପୁନି ଜହ୍ନ ଆଶାର ଉତ୍ତୋଳା ମନ। ଦୁଃଖର ବିଷମ ତାତି ନିରାଶା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ସୁଖର ପୁନି ଜହ୍ନ ଆଶାର ଉତ୍ତୋଳା ମନ। ସବୁଠି ରହିଛି ଯା ମଧୁ ପରଶ, ସବୁଠି ରହିଛି ଯା ମଧୁ ପରଶ, ସେହି ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି। କୋଟି ଜନମର କଳସ କାଳି ମା, କୋଟି ଜନମର କଳସ କାଳି ମା, ନିମିଷକେ ଯିବ ଚାଲି ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି ମା ତୋ ଚରଣ ଧୂଳି, ମଥାରେ ଦେ ମୋ ବଳି।
भाई निजे अनम्यूट हुअन्तु। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरणं मम। मांकर अपार करुणारू आमे समस्त अपा भाई माने आज श्री अरविंदो आलोचना चक्र रे पाठ चक्र रे इंदुपुर रे जोग देइचे ऑनलाइन रे। हमर आलोचना रे विषय होची बुक 7 canto 6 निर्वाण and the discovery of all negative absolute, page 546 सावित्री महाकाव्यर line 529 onwards। आमे गत थरक गत मासर नुहे गत थरक ए 529 पेज रो 528 लाइन पर्यंत आलोचना करथिले निर्वाण एंड ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट। आज 529 लाइन ऑनवर्ड्स को जिबा। प्रभु श्री अरविंदो मां भगवती सावित्री वर्तमान जो अवस्था रे अछंती एवं निर्वाण तत्व संपर्क रे जहा हमको सब कहउचंती बा भगवती सावित्री ताको अनुभव करचंती। श्री अरविंद लिखुचंती द मैन हु वॉक्ड beneath an unreal sky seemed mobile puppets out of a cardboard cart and pushed by unseen hands across the soil, or moving pictures upon fancy's film. There was no soul within, no power of life. श्री अरविंद लिखुचंती सावित्री देखिले ए अनरियल स्काई तले जो लोक माने चल प्रचल होउचंती आमे जोटी अच्छे चल प्रचल होउचे एमाने समस्ते कंढेई नाचरे नाचिला परी कंढेई परी देखा जाउचंती, पपेट भिड़ा देखा जाउचंती, मोबाइल पपेट ऊपर जदि ठिया होइकरी के देखिबो एठी मनुष्य गुड़ा खाली कंढेई नाचरे जेमती पपेटियर्स ताको सब नचौ थाए सेमती जेमती किए ताको देहरे डोर लगई देइछि ताको नचौ समस्ते आमे नाचुचे। कंढेई गुड़ी को कार्डबोर्ड बा मोटा कागज रे कटा होई थांती। केही जण आर्टिस्ट परदा पछरे रही कंढेई मानकु सूतारे नचौ थांती। सेहीपरि सबु लोक माने एक अदृश्य हस्तरे धरिथिबा डोरी द्वारा बंधा होइचंती। आमे समस्त भी बंधा होइछे एवं जिए सीए जेमती नचौचंती आमे सेमती नाचुचे चलचित्रर फैंसी छवि परि। जेपरि सेमाने भितरे सेमानक भितरे आत्मा नहीं प्रभु कहउचंती मनुष्य मानक भितरे प्राण मध्य नाही मृतवत चल प्रचल होती। सावित्री सेमान को कम्प्लीटेड अनरियल बोली कहउचंती। एक अनसीन हैंड आम मान को जेमती नचौचंती आमे सेमती नाचुची बोली श्री अरविंद कहउचंती। Seemed mobile puppets out of cardboard cart and pushed by unseen hands across the soil, or moving pictures upon fancied film. There was no soul within, no power of life. एटी सोल नहीं
କିମ୍ବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥଟ୍, ସେନ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ, ଚିନ୍ତା, ଶିହରଣ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ମନ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସେସନ ଆସେ, ଇମୋସନ ବି ଆସେ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନର ଭାଇବ୍ରେସନ, କମ୍ପନ, ସ୍ନାୟୁର ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏହି ସକଳ ଶରୀରରେ ସୁଇଚିଂ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣିକ ଝଟକା ବା momentary sharp pull, jerk or spasmodic jerk of the physical body, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିହରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁର ଝଟକା, ସ୍ପାସ୍ମୋଡିକ୍ ଜାର୍କ, ଜାର୍କିଂ ଯୋଉ ହଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଥଟ୍ସ ବା ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ଯାହା ଆସେ। ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲା ପାଦରେ ହଠାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଣି ଯାଉଛି ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା। ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଜୟ, ଗ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କେତେବେଳେ ଜୟ ଲାଗେ, କେତେବେଳେ ଗ୍ରିଫ୍ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଶକ୍ତିଟି ଆସେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଶରୀର ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ଅଥବା ସବୁ ଚିନ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ସବୁ ଶିହରଣ, ସମ୍ବେଦନାର, ସେନ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମିଂ ସେଲ୍ଫ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ନିଜେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଯାହା ଭାତିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭାତି ମାନେ କମାରଶାଳରେ ଭାତି, ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ପୁଣି ତାକୁ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା କରି ପୁଣି ବାଡେଇକିରି ପୁଣି ଗରମ କରି ବାଡିଆ ହବ। କିଛି ବାଟ ସେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହବ, ପୁଣି ନିଆଁ ଭାତିରେ ପଡିବ। ମଣିଷ ଶରୀରଟି ସେମିତି ଭାତିରେ ଫର୍ଜ ଦେଇଛି। ଆମର ଆଟମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଟମ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଫଲ୍ସ ଆପିୟରାନ୍ସ। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟି ବି ଅବାସ୍ତବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଏକ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ লাই। এই ପଦରେ ଅଛି ଏକ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ লাই। ମିଥ୍ୟାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ନିର୍ମାଣ। ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟା ବା ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଇଲୁଜନ। এই ମାୟା ବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଇଲୁଜନରୁ ଏ ଶରୀରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହାକୁ ପାଠ କଲେ ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଯେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଅବାସ୍ତବ, ମାୟା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମନ ଯାହାକି ନୀରବ ହୋଇ ପଡିଛି ତାର ଧାରଣା ବା ଅନୁଭବ ଏଇପରି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ମନ ତାକୁ ସବୁ ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ହେଲା ସବୁ ବଡ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକିରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ମନର କେମିତି ପାଇବ, ବୁଝିବ କେମିତି?
ମନ ବୁଝିଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ବାସ୍ତବତାକୁ ତୁଳନା କଲେ କିପରି ବା ସେ ବୁଝିବ? ଏହି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରହିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ରହିଥିଲା। ସେହି ଅନୁଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ମନ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ହତଭମ୍ବ ହେଇଯାଏ, ୱିଟ୍ ସେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ପାଟି ଫମ୍ବଲ ହେଇଯାଏ, ଆବୁ ଆବୁ କରେ, କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ବୁଝିପାରେନି। ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଆନିମଲ ଲୋନ୍, ଲୋନ୍ ମାନେ ଏଲୋନ୍, ଏକାକୀ, or trooping through the glades, tread like a passing vision of a beauty and a grace, imagined by some call creating eye. ସାବିତ୍ରୀ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବା ବାଘ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନିମଲ ଏଲୋନ୍, ଲୋନ୍, ଟ୍ରୁପିଂ ଥ୍ରୁ ଦି ଗ୍ଲେଡ୍ସ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମେଳି ହେଇକିରି ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯଥା ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼, ହସ୍ତୀମାନେ। ଗ୍ଲେଡ୍ସ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲେଡ୍ସ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଝିରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଥିବାରୁ ଘାସ ବା ସବୁଜ ବୁଦା ଜନ୍ମିଥାଏ। ସେହି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଯୁଥ ଯୁଥ ହେଇ ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏକାକୀ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ବା ଯୁଥ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ସେହି ଚିତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପାସିଂ ଭିଜନ ଅଫ ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍। ଏ ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଗ୍ରେସ୍, ଇଏ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ହଠାତ୍ ଆସେ, ହଠାତ୍ ଚାଲିଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପଟରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୃପାର ଚିତ୍ରପଟ ପରି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଚିତ୍ର, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଚିତ୍ର ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ କୃପା ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଲାଗୁଛି, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରଣ ଏମାନେ imagined by some all creating eye। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, all creating eye, ଯୋଉ ଆଖି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ସେମିଟା ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବ। ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏକ ଅଲ୍ ସିଂ କ୍ରିଏଟିଂ ଆଇ, ଆଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଇ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଜିନିଷ ରୂପକୁ ସିଏ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ଅନସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଅବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ, ଚେହେରା ବା ଆପିୟରାନ୍ସ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ବା ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଫେଡିଂ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଫେଡିଂ ସିନ୍ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଫେଡ ହେଇଯାଉଥିବା ବା ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସ୍ଥିତି କଣ, ସେଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମଥିଙ୍ଗକୁ, ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ସିଏ। ଏଇ ସମଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା। ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସେହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଯିଏ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦ ୱାନ୍, ଯେ କି କେବଳ ବାସ୍ତବତା, ରିଅଲ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ମୂଳ ସତ୍ୟ, ସେ ନିଜକୁ ସ୍ପେସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କାଳର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ତାଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କାଳର ଧାରଣା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। stood aloof। ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟଟି escaped from shape and line and hue। এই যে সত্যটি এস্কেপ করে যাইছি, রূপ, রেখ, লাইন ହେଲା ରେଖା ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ଧରା ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ବସିଲେ ସେ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫଟୋଟିଏ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଫାଙ୍କା କିଛି ଉଠୁନାହିଁ, ଏବଂ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଯଦି ବସିଲେ ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳତଃ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ବା ଗୁଣ ଏବଂ ରୂପକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ, ରୂପ, ରେଖ ଏବଂ ରଙ୍ଗ, ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ, ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ, ଯାହାର ରେଖ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ରେଖା କରି ଅଙ୍କନ କରିପାରିଯିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଗୁଣ ବା ରୂପକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ କେମିତି ବା ଆସିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଧରିପାରିବେ? ସେ ଏଗୁଡାକ ଅର୍ଡିନାରୀ ଜିନିଷ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। କାନ, ନାକ, ଆଖି, ଜିଭ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଜିନିଷ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆରି ଦ୍ୱାରା ଜଜ୍ କରୁ, ଦେଖୁ, ବୁଝିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡା ତ ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ CWS 35 258-59 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? The perception which remained saw all things as utterly unreal. This sense of unreality were overwhelming and universal. Only some undefinable reality was perceived as true, which was beyond space and time and unconnected with any cosmic activity, but yet was made wherever one turned. एतादृश अनुभूति मानकु कन्सीव करिवा बा धारणा परसेप्शन भितर को आनिवा आम पक्षे बहु कष्टकर व्यापार। कारण आम साधारण धारणा ठारे माने संपूर्ण पृथक। किंतु बहु ग्रेट सोल, साधु, सन्यासी, मुनि, ऋषि, महात्मा माने यही प्रकार ज्ञान प्राप्त होइथिले हेबे मध्य एवं तार प्रभुत्व प्रभाव मध्य सेमानक ऊपर पड़ितला। सेमानकर टीचिंग यारी ऊपर पर्यवसित होइतला
ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ ପଳାୟତି ସ ଜୀବତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ। But yet was made whatever one taught. ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଗତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହତାଶିଆ ହେଇକିରି କହିଦେଉଛୁ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା ମାୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିବାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲୁ ଜଗତ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। All else grew unsubstantial, self-annulled. This only everlasting seemed and true, yet nowhere dwelt. It was outside the hours. Say something, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଲେ something ବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅନଡିଫାଇନେବୁଲ ରିଅଲିଟି ବୋଲି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ଇନଏଫେବୁଲ। ସତ୍ୟକୁ କ'ଣ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ ସତ୍ୟଟି କ'ଣ ବୋଲି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ। ସତ୍ୟଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ କଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାକୁ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧର, ତମେ ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଏଇ ଧରା ସନ୍ ତଳେ ଅଣ୍ଡର ଦି ସନ୍ କେହି ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କ'ଣ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅନସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅନଡିଫାଇନେବୁଲ ରିଅଲିଟି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ, ଅନସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆନ୍ୟୁଲ। The annual means to cancel. Annual ମାନେ annual ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍ଡ, କ୍ୟାନସେଲ କରିବା। An agreement can be annual. ଯଦି କାହା ସହିତ କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ annual କରାଯାଏ, annulment of the agreement. Here all the normal sense perception and appearances here become unreal, so annulled. ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅନରିଅଲ, ରିଅଲିଟି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଆନ୍ୟୁଲ, ନିଜେ ନିଜେ ପୁଛି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମଥିଙ୍ଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଏହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ନିରାକାର, ଶୂନ୍ୟ, କାଳାତୀତ, outside the hours, beyond time, beyond space also. This another aspect of experience ବା ଅନୁଭୂତିର ଏହା ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା the sense of unreality of all that we normally feel to be real. ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିଅଲ ବୋଲି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନରିଅଲ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମଥିଙ୍ଗ ଅକୁପାଏଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନରିଆଲିଟି। ଆମର ସେଇ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନରିଆଲିଟି ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଠି କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ରିଅଲ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବାରୁ, ଅନଗ୍ରାସ୍ପେବୁଲ ହେଇଥିବାରୁ, ମନର ପରିସୀମାର ବାହାରେ ଥିବାରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପରିସରର ବାହାରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଦେଉଛୁ ଅନରିଅଲ। ଆମେ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅନରିଅଲ କହୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ିକ ଖଟା, ଅଙ୍ଗୁର ମିଳିଲାନି ବିଲୁଆକୁ,
ଉପରେ ଅଛି ଡେଇଁଲା ପାଇଲାନି ତା ପାଟି ତେଣୁ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡାକୁ କେହି ଖାଇବନି ଗୋଟେ ଖଟା ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡା ସେମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ରିଅଲ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିକିରି ଅନରିଅଲ କହିକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସମଥିଙ୍ଗ ବା ହିଡିନ୍ ରିଆଲିଟିକୁ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମନ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ହିଡିନ୍ ରିଆଲିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ହିଡିନ୍ ରିଆଲିଟି ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଭିତରକୁ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ବା ଆମର ଯୋଉ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଘ୍ରାଣ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ନାକ ଜିଭ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଦଉଛୁ ଗୁଡା ଅନରିଆଲ ଜିନିଷ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରାହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ତାର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଆଖି ଖୋଜୁଛି ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି କାନ ଯାହାଙ୍କର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମଧୁରମ ମଧୁରମ ଅଧରଙ୍ଗ ମଧୁରମ ଯେମିତି ମଧୁରାଷ୍ଟକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବି ବୈଷ୍ଣବ କବି ବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦାଷ୍ଟକମ୍ ମଧୁରାଷ୍ଟକମ୍ ମଧୁରତା ମା କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଖୁବ ଥାଏ ରାଗି ଲୋକ ତା ରାଗ ସେ ରାଗୁଥିବ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ମଧୁରାଷ୍ଟକ ଶୁଣେଇ ଦବ ମଧୁରଂ ମଧୁରଂ ଅଧରଂ ମଧୁରମ ଆଧାରଂ ମଧୁରମ ସ୍ତୟନଂ ମଧୁରମ ବଚନଂ ମଧୁରମ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ମଧୁର ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ତ ମଧୁର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଖି ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ କଣ ମଧୁର ରୂପଂ ମଧୁରଂ ରୂପଂ କଣ ସେ ଆଧାର ମଧୁରମ ଆଧାରଟା କିପରି ହେଲେ ମଧୁର ହଏ ସେୟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ଯାହା ଖୋଜୁଛି ତା ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉନାହିଁ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି କୁଡ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦ ଲେବର ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଯଦି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଲେବର କରି କରି ଚାଲିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେଇ ରୂପକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ମଧୁର ରୂପକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ଏହା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଆମର ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କିନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିବା ଯିଏ ଯାହା ଦେଖିଛି ଯେମିତି ଦେଖିଛି ଆମକୁ ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଦଉଛି ଆମେ ତ ଖାଲି ପ୍ରୁଭନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଶଗଡ଼ରେ ଧରିକି ଟାଣୁଛୁ ଥୋରିଆ ବଳଦ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁକ୍ 10 ବୁକ୍ 2 କାଣ୍ଟୋ 10 ଯେ ଆମେ ସବୁ ଥୋରିଆ ବଳଦ ଭଳିଆ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୁଭନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଝ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମ ଆଖିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ କିପରି ମଧୁର ମଧୁର ବଦନଟି କିପରି ମଧୁର ଶରୀରଟି କିପରି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମ ସେନ୍ସ ବା ସାଇଟ୍ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ତାହା କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହଉଛି ଆମର ଲିମିଟେସନ ଅଛି ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି ରିଅଲ ବା ସମଥିଙ୍ଗ କେବଳ ସେନ୍ସ ବା ହିୟରିଂ ବା ଶ୍ରବଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଇଏ ଗଲା ଆଖିର କଥା ପୁଣି କାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି କୁଡ୍
appease the unsatisfied ear. आम कान अनसाटिस्फाइड केते सुंदर कथा शुणिले किसी समय शुणिला पर से असुंदरिया हो जाउछि आउ कान शुणुछि आउ गोटे कौन कथा शुणता कि किंतु कौन सी साउंड बा शब्द ताको तृप्ति दे पारु नहीं कान को कारण समस्त शब्द जहाँ प्रकाशित होउछन्ति से जन को प्रकाश करि पारु नाहंती से जन कहउछन्ति ब्रह्म प्रभु श्री अरविंद कहउछन्ति ताको निशब्द ब्रह्म आमे शब्द शुणुचु काने रे किंतु निशब्द शब्द जे शुणी पारेला से हला ब्रह्मज्ञानी एवं से ही ब्रह्म दर्शन करि पारिबा कर्ण शुणिया पई चेष्टा करी विफल हुए कारण यह अवर्णनीय वास्तव सत्य कौन से इंद्रिय को रेस्पॉन्ड करे नहीं वास्तव सत्य को रेस्पॉन्ड करे नहीं इंद्रिय को भी रेस्पॉन्ड करे नहीं ये अवर्णनीय वास्तव सत्य इंद्रिय रे आसीओ नहीं धरा दिए नहीं कान रे केमी धरा दो आखि रे केमी धरा दो से कारण इंद्रिय मान तांको देखिया पे तैयारी है ना तेणु यार रूपांतर दरकार एवं डज नॉट स्पीक टू द माइंड मन को मध्य ये अवर्णनीय वास्तव सत्य मन बुझी पारे नहीं ताको मन सहित तार कथबार्ता हो पारे नहीं उच्चतर मन बा विश्व मन को रेस्पॉन्ड करे नहीं साधारण मन तो आमर उच्चतर मन को मध्य ए अवर्णनीय सत्य विश्व मन को कस्मिक माइंड ताको मध्य से रेस्पॉन्ड करे नहीं ता उपरे यह तो निर्विकार सेतिपाई यही अवर्णनीय वास्तव सत्य को परम प्रभु को स्वरूप को निशब्द ब्रह्म कहा जाए बा निर्विकार कहा जाए अणाकार कहा जाए निर्गुण ब्रह्म मध्य कहा जाए ये अध्याय ना हूँ निर्गुण ब्रह्मर आविष्कार वर्तमान एठारे प्रभु श्री अरविंद ये निर्गुण ब्रह्म विषय आमको कहते आविष्कार कर जिनसटी कौन कहीं से धरा दौना कहीं आखि खोजुची पाऊनी आखि साटिस्फाए हो जाता तो थरे देखी दिंता कान तक कथा शुणा चाहूँ शुणी पारूना जब थरे शुणी दिंता धन्य हो जाता जीवन सार्थक हो जाता जीभ भी से एवं स्पर्श मध्य से मां श्री अरविंद यही सत्यटी को प्रकाश करने समस्त भितर को आईया पूर्ण जगर जो तथ्यटी बाढ़ी आमे कहूचे जे समस्त भितर भगवान को दर्शन कर किंतु श्री अरविंद कहते समस्त भितर तुम कहीं देख निज भितर देखुना निज भितर दर्शन कर भितर तो आम अच्छे ये तो निगूढ़ तत्व किंतु सी आम भितर अच्छा ये ताठारु निगूढ़ आमरी भितर आमको गढ़िले आनंद रे सी डिलाइट रे गढ़िले प्रेम तत्व रे गढ़िले आनंद तत्व रे गढ़िले आमको शक्ति देले चलाबुला करेले आमर स्थिति बजाय रखी कहीदेले एटा मनीष सचिदानंद पुरुष सी आनंद रु गढ़िले आनंद हला शेषुटा सत चित आनंद तापर शक्ति आसिला तापर स्वरूप आसिला यही मनीष जदि सचिदानंद स्वरूप है आनंद रु जात होकरी तेणु परम पुरुष को निर्विकार कहवा अणाकार कहवा निर्गुण ब्रह्म कहवा यह एक प्रकार दर्शन तत्व एवं प्रभु श्री अरविंद उन्मोचित कर
କିପରି ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ରିଆଲିଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଭଏସ୍, ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ ଅନକଟ୍ ଅନଅଡିବଲ୍ ଭଏସ୍, ଇନଅଡିବୁଲ୍। ଯୋଉ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀରେ ଦେଖିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛି, ଉପରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱର କହିଲା ଯଦି ରହିଯାଇଛି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଗତିକି ବଢେଇବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ବତେଇଦେଲା, ଚାଲିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ରିଜିନରେ ବାସ କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁ କାରଣ ଯିବ, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ କିଛି କରିବୁନି। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କାରଣଟା କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ କରିବି ପଚାରିବି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କାରଣ କଣ କରେ ନା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଯାଏ ଆଉ କାମ କରେନି। ବେଳେ ବେଳେ ରିଜିନ କାମରେ ଲାଗେନି, ଚୁପ୍ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ବୁକ୍ 2:10 ଉପରୁ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଆସେ, ଯୋଉ ଟଚ୍ ଆମର ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଫେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆନ୍ୟୁଲ କରିଦିଏ। ଏ ଟଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ୟୁଲ ଦ ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଫେଟ୍, ତାକୁ ରିମୁଭ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେଉଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲାଇନ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନଥଟ୍ ଇନଅଡିବୁଲ ଭଏସରେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଏସ୍ ଅନନୋଏବଲରୁ ଆସୁଛି, ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରଦେଶରୁ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ମନର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ମନ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଆନ୍ ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାବିକାଠି। ଆନ୍ ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ, ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ସଚେତନ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଜ୍ୟାମିତିରେ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଯାହାର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଅପା ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ବିନ୍ଦୁର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ଏହା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତିଟି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ବା ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭୂତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓର ଡାଇମେନସନ। ଆମର ତ ଥାର୍ଡ ଡାଇମେନସନରେ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ ବା ପିଓର ଡାଇମେନସନ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାପ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା। ଆପଣ କହିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁଳନା କରିଦେବେ ପୁରାଣ ସହିତ, ହବନି, ସେଠି ଖାପ ଖାଇବନି। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାପ ଖାଇବନି, ଅଖାଡୁଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ କାହାରି ଉପମା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିବା କଥାର ଉପମା ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓର ଡାଇମେନସନ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାପ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଓର ଡାଇମେନସନ ନ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଚାଣ୍ଟି ଚୁଞ୍ଚିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନଫିକ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ ଇନଭିଜିବୁଲ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅନଫିକ୍ସଡ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସଚଳାଚଳ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
ସେହି ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ବା ସିଙ୍ଗଲ ୱାନନେସ୍ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବିଟ୍। ବିଟ୍ ମାନେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏବଂ ସେହି ରିପିଟିସନ accentuating, pointing out forcefully that it alone is eternally and everlasting। ସେହି ବାରମ୍ବାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜଡ଼ର ବାସ୍ତବ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ହଉଛି ସେଇ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଇଏ ତ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ପୂର୍ବ ପଦରେ, ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଗଲା ସିଏ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଏବଂଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପରାବ୍ରହ୍ମରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଅନେଇକି ଦେଖିପାରିବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନାର ସିଡ଼ି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅଛି ପରାବ୍ରହ୍ମ, ତାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଏ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାରଟି ବଡ଼ ଗହନ ପାଠଟିଏ। ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ତ ପାଠ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା। ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନର କୌଣସି ଅଂଶକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ତାର ତୁଳନା, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଓଂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ।